कल घोर समुद्र में बूढ़त ते, कबहूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर 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 सुख पावो, आप जपहो अबरह नाम जपावो। भगत भाए तरिया संसार, बिन भगति तन होसी छार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपहो गुणतास। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपहो गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जियो, आप बहुत प्यार चाओ एकागर नाल धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की मुकद्दस बाणी सुखमनी साहब ਦੇ विचार ਸਰਵਣ कर रहे हो। कल असी जिहड़ी अष्टपदी विचारी सी उहदा सलोक है, फिरत फिरत प्रभ आया परया ताओ सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। कि ये आत्मा ये मनुखा देही इस जून दे विच असी बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं। कल्ला असी 84 लाख जून का जिहड़ा धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी दे विच विचार या ख्याल पढ़ते हैं, वो कोई मौत तो पहला या मौत तो बाद का नहीं है। इस जीवन दे विच भी असी मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच रोग असाध जाम है ताकि के तक आस। के मन कदी पशु रूप बिरती नूं भोग रहा है, कदी किसी रूप दे विच करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। असी भजदे फिरदे हां, भटकदे फिरदे हां। ते सतगुरु जी की इस अष्टपदी नूं असी कल 20वीं अष्टपदी की विचार 4 पदे इस अष्टपदी दे कीते सन, जिहदे विच सतगुरु जी ने यही दृष्टांत दिता, यही समझाया कि प्रभु का नाम प्रभु के बख्शे होयां दे नाल बैठ के जपो। और जिन्ना भी ये सतगुरु जी का बुझाया होया गुरमत का सच है, यही जीवन दे विच अंतम हर पासियों कम आने वाला है, हर पासियों साथ देने वाला है। सो आओ आप जी ने इस अष्टपदी का 5वां पदा सरवण किया है, उस पदे की विचार आरंभ करिए। आप असीस बख्शो, कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारे ही मनोबिरतियां एकाग्र करके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बारी वही आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। साजन संत करो एह काम, आन त्याग जपो हर नाम। हे संत जनो, हे साजणो, तुसी एक कारज करो। जे दुख है, जे कलेश है, जे चिंता है, जे रोग है, जे आले दुआले बहुता खुशनुमा माहौल नहीं है, फिर धन गुरु अर्जुन तुसी प्रभु का नाम जपो। जे सुख है, कारज छड्ड के, कारज सारे का मतलब वो कारज जिहड़े ना दुनियावी फल देने वाले ने ते ना वो करतारी निरंकारी फल देने वाले ने। भाव निंदा चुगली द्वैश ईरखा अंदर दी चिंता अंदर दे फुरने बेलोड़ियां गल्लां। साजन संत करो यह काम, ये काम करो आन त्याग,
ਦੂਜਾ ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨ ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਿਆਗੋ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਛੱਡੋ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਇਹ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੰਜਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ 'ਚ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਲੱਭ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ, ਦੁਲੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ, ਚੁਲੰਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਭੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਕਲਪੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਸੜੇਗੀ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਸੜੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਬ ਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ। ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਛੱਡ। ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਤਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ, ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ, 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਲਾਭ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਠਰਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਕਿਥੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਝਪਕਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਕੈਸਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਜਦ ਜੁੜਿਆ ਮਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਾਉਣ ਜਿੰਨਾ। ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਵੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਖੋਲੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਖੋਲੀਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਜਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਹਾ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਤੇ ਸੰਤ, ਰਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦਾ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਬਸ ਭੇਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਪਹਿ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੈ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇਹ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਨ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਲਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਜਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂੜਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਬੂੜਤ ਜਾਤ ਪਾਏ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਦੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤਹਿ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ। ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਜਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ। ਇਹ ਲੋਭ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਨ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਬੂੜਤ ਜਾਏ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ। ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੋ, ਆਪ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਵਾਦ ਤੇ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि हजे सानू वो नाम जपिया स्वाद नहीं आया। जे एक बिल्कुल माड़ा जा थोड़ा जिहा स्वाद भी आ जाए ना, फिर बंदा पिछे नहीं मुड़दा, फिर बारंबार यतन करता है कि जिस तरह वो स्वाद आया सी दोबारा लईए। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸਵਾਓ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਵਾਰਥ ਇਹੀ ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਧੋ ਜਲ ਕੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਲ ਬਿਨ ਅਗਨ ਉਠੀ ਅਧਕਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ, ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि मैं बंदगी नित करा जी। नेत्रों पेख दरस सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। नेत्रों पेख दरस सुख होए, प्रभु का दर्शन कीतियां अखां 'च सुख मिलता है। एक धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे असी अस्थूल दर्शन करते हैं, सूक्ष्म रूप दे विच जद शब्द विचों असी दर्शन करते हैं ज्ञान रूपी, तां मन खुश हुंदा है। सत संगत नूं भी गुरु का रूप आख्या। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जिथे एको नाम जपिया जा रहा है, फिर सतगुर जी कहते विच संगत हर प्रभ वसै जियो। फिर वो भी प्रभु दे दर्शन ने। सूक्ष्म ते अस्थूल दर्शन कीतियां अंदर सुख पैदा होंदा है। मन बिगसै साध चरण धोए। ते दूसरा जिहड़े साध जन बंदगी कर रहे ने, उन्हां दी सेवा कीतियां, उन्हां दे नाल बैठ के नाम जपियां अंदर मन पवित्र हुंदा है जी, मन खिड़ जाता है। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावै संग। भगतां दे मन ते शरीर दे विच प्रभु दा प्यार टिकिया रहिंदा है। भगत जना कै मन तन रंग, यही इसी करके कल्ला मन पवित्र नहीं हुंदा। सतगुरु जी कहंदे कि ये तन भी सोयना, कंचन काया कोटगढ़ हो जाती है जे नाम जपिया जाए। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਵੈ ਸੰਗ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ साध संगत करन दा इनू क्या। बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। एक बस्त दीजै करमया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। प्रभु एक नाम वस्तु, एक नाम दा खजाना मेहर करके मैनू दे, मेरे हिरदे रूपी झोली विच पा, मेरे हिरदे घर दे अंदर प्रगट कर। गुर प्रसाद नाम जप लिया, ते गुरु दी किरपा दे नाल मैं प्रभु का नाम जपां। मैं अपने जतन नाल नहीं जप सकदा जी। ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहा सर्ब समाए। सतगुरु जी कहते हैं जिन्हां ने नाम जपिया है उहदी वडियाई नहीं की जा सकती, ते जिस प्रभु का नाम जपिया है उहदी वडियाई भी नहीं की जा सकती। ते जिस गुरु ने बांह फड़ के प्रभु दे नाल मिला दिता कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावै। ताकि उपमा कही ना जाए, उहदी उपमा बयान नहीं की जा सकती। नानक रहा सर्ब समाए। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते वो प्रभु सब थां दे विच समाया पिया है जी। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वछल सदा किरपाल। हे बख्शणहारे प्रभु, ये गरीबां ते तरस करन वाले, ये रहम करन वाले, दुखां ते दीनां ते दीन दा दयाल है तू। तू जाचक कोई आए तेरे दर ते प्रभु, तू जाचक मंगै दान, देह प्यारिया तू दान दिंदा, तू बख्शिश करदा। तू टुटिया होयां नू, विछड़िया होयां नू फिरत फिरत प्रभ आया। परिया तौ शरनाए, तुहाडी शरण दे विच जिहड़ा कोई आए तुसी उहनू शरण बख्श दिओ। सतगुरु जी कहंदे आ प्रभ बख्शंद दीन दयाल। प्रभु सारे गुनाह माफ करके दीना उत्ते दया करदा है। भगत वछल सदा किरपाल, भगत दी ते सदा ही रखदा है। जिहड़ा भगती करदा है ओहदी कीती हुई भगती नाश नहीं होंदी। कल भी पढ़िया सी कि सो क्यों विसरै जे घाल ना भाना। जिन्हों चेते कीतियां एक घाल भी, एक तिल जिड्डी बंदगी का भी नाश नहीं हुंदा। तिल जिड्डी कीती हुई बंदगी सिमरन का भी फल मिलता है।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਵਛਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਵਾਛਿਆ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਵੱਡੇ, ਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੋ। ਬਿੰਦ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਸਭ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ, ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਂਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਹੋ। ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਦਿਲ, ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੂ ਪੜਨਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰੈ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁਨੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ, ਇਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਤ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ, ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਆਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਹੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਨੀਚ ਆਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੁਗਤ ਰੂਪੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਕਿ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
स्वर्ग स्वर्ग कोई दूसरा दूर थोड़ी है। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ, ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਰਵ ਬੈਕੁੰਠ, ਸਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਬ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਦੁਆਰ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਧਾਨਕ ਜਾਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੁਐਸ਼ ਉਸਤਤ ਆਸਾ ਮਨਸਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਟਿਕ ਕੇ ਧਿਆਲੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ, ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮੋਖ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਮਿਲ ਗਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਧਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਕੋਟ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਖ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਟਿਕ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ? ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਥਾ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪਰ ਸੰਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਪੱਟ ਕੱਪੜੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਗ ਤੇ ਰੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੁਕ 'ਚ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੰਗੀਤ ਭਾਵ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਨਿਤ ਹੀ ਜਦ ਰਸਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਪੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਲੀ ਸੁਕਰਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਧਨਵੰਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਢੋਂਗ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ
ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਖਸਮ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਭਲੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਮਨਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ, ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਖਵਣ ਗੁਣ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਤੇ ਜੇਬ ਤੋਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਐ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਣੀਆਂ ਮੰਤਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਲੀ ਸੁਕਰਨੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਧਨਵੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਈਰਖਾ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਥ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਿਰਦਾ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜੇ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ, ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ, ਧਨਵੰਤ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੁ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਭਟਕਦੇ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਆ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਚਾਉ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਨਿਵਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੁੜੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਸੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਜਪ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।